이들은 하나님 말씀을 찾습니다. 룻기 2장 1절로 7절입니다. 룻기 2장 1절로 7절 한 절씩 교독합니다. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스더라. 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 원하건대 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라 하니 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다 하니라. 보아스가 베는 자들을 거느린 사환에게 이르되 이는 누구의 소녀냐 하니 베는 자를 거느린 사환이 대답하여 이르되 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데 같이 읍시다. 그의 말이 나로 베는 자를 따라 간 사이에 이삭을 죽게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 외에 지금까지 계속하는 중입니다. 아멘. 은혜의 새 아침이란 제목으로 말씀을 드립니다. 지금 코로나19로 인해서 계속 해서 4단계 거리두기 상황이 연장이 지금 되고 있습니다. 그래서 제한적으로 한 공간 안에 90명, 99명 그렇게 들어와서 예배를 드리고 있는데 이런 상황이 반복되고 계속이 그렇게 되니까 저는 이 과거에 참 믿음의 선진들이 겪었던 그 상황이 오버랩이 되었습니다. 초대교회 성도들은 이 로마의 박해로 인해 가지고 가전 고난을 당하고 굶주린 맹수의 밥이 되고 그렇게 카타콤에서 숨어서 예배드리고 그런 믿음 생활을 했습니다. 그 기간이 얼마나 되느냐? 그 기간이 무려 250년. 콘스탄틴 황제가 이 로마를 기독교 국가로 313년에 그렇게 선포할 때까지 250년 동안 그 카타콤 무덤 밑에 그 지하 동굴에서 그렇게 살면서 신앙을 지켰는데 콘스탄틴 황제가 기독교 봉인하면서 카타콤에서 이제 나오게 되었습니다. 청교도들이 어떻게 신앙생활했느냐? 교회 중심주의, 그러니까 영국이 말이요, 천주교 성향이 굉장히 강했던 영국 국교회가 있어요. 천주교에서 나온 건데 천주교와 비슷했어요. 그러니까 이걸 반대하면서 철저한 복음주의적 그런 신앙을 가졌던 이 청교도들은 17세기 그렇게 영국에서 종교 박해를 받았습니다. 예배를 못 드리겠어요. 기독교 예배 못 드리겠어요. 성공회가. 그래서 이런 박해를 피해가지고 예배에 대한 자유를 찾아 생명을 걸고 알지 못하는 대륙을 향해서 신대를 향해서 떠났는데 그들이 미국을 세운 분들입니다. 그리고 자, 우리 민족은 36년 동안 일본 사람들의 압제를 받으면서 일제 식민 통치하에서 기독교인들이 가장 많이 죽고 많이 갇히고 얼마나 핍박을 많이 받는지 몰라요. 일본 놈들이 아주 처참하게 그렇게 기독교 말살자들을 써서 온갖 고난을 많이 그렇게
받고 순교의 피를 흘렸습니다. 이 한국 기독교 역사를 말해라 그러면 피입니다. 피. 엄청난 피를 그렇게 흘렸습니다. 그런데 이런 역경들을 어떻게 믿음의 선진들이 감당을 하고 이겨나갔느냐, 어떻게 그 힘든 과정들을 거치면서 그 긴 시간 동안에 감당했느냐, 제가 찾은 답은 바로 은혜입니다. 은혜. 하루하루가 살얼음판을 걷는 것처럼 위험투성이 있는 환경 속에서 우리 믿음의 선진들은 매일매일 뭡니까? 은혜의 씨앗침을 맞았습니다. 그 때문에 어떤 역경과 고난을 다 뛰어넘어서 이분들은 믿음을 지킬 수가 있었어요. 지금 코로나19로 인해서 모임이 제한되어 있습니다. 과거 우리 믿음의 선진을 겪었던 고통과 고통의 핍박에 비하면 비교도 안 되지요. 이 코로나19 비교도 안 됩니다. 그런데 지금 사단이 말이죠, 이런 지금 코로나를 통해서 주는 시험이 뭐냐? 육신적인 핍박이 아니에요. 육신적인 고난이 아닙니다. 전혀 다른 형태로 사단이 공격합니다. 그 공격이 뭐냐? 바로 태만입니다. 태만. 사단이 주는 거 태만이에요. 예배 실패하게 만드는 겁니다. 한마디로 말하면. 예배를 어떻게 실패하느냐? 현장 예배가 제한되어 있으니까. 현장에가 예배가 제한되어 있으니까 언제는 뭐 공식적으로 안 가도 뭐 그렇게 괜찮잖아요. 뭐 전도사님들 전화 옵니까? 공식적으로 안 가도 되니까 제한되어 있으니까 온난 예배 드립니다. 끝난 거예요. 온난 예배를 드리는데 온난 예배를 계속 잘 드리느냐? 온라인 예배를 처음에는 잘 드렸어요. 이거 길어지니까 온라인 예배인데 나중에 드리면 되지. 지금 바쁜데 정해진 예배 시간이 아니라 나중에 좀 시간 있으면 지금 바쁘고 할 일이 많으니까 나중에 인터넷 보면 되지. 언제나 나오는 거 뭐. 그러면서 시간을 지키지 않습니다. 그러다가 결국 어떻게 됩니까? 점점 감각이 무뎌져요. 자기도 몰라. 태만해집니다. 나중에 어떻게 돼요? 멀리 갔더니 처량하고 고나요. 자기도 몰라. 자기가 태만해지면 오는 결과가 멀리 갑니다. 영계 모든 성도들, 지금 사단의 공격은 태만입니다. 영적 태만. 이 태만과는 이 담을 쌓으시기 바랍니다. 시간 탁 지키세요. 오늘 통화를 헌금을 했다 그랬어요. Hoy también entregaron la ofrenda. El misionero Paul Barr, y él siempre entrega el culto durante 1 año y medio, el culto nuestro, del culto dominical. No importa, ellos se atrasan 1 hora y entonces están entregando el culto del domingo y el culto del viernes. Como está, en vivo. Y entregaba el culto. Yo no sabía. Y ese misionero entregó el culto, pero muchos misioneros quieren recibir la ofrenda, pero él nos mandó $10,000. Y él hace poco cuando decimos mover el primero, entregaron 6 cuentas, y yo los llamé, ¿cómo pudieron hacer el culto un misionero?
y estoy muy agradecido. Hice la devoción de la ofrenda. ¿Cómo intentaron eso? A entregar este tan importante cifra de ofrendas. Y él, ¿cómo consiguió el dinero? Vendió su auto y entregó esta ofrenda a la terminación del templo de la iglesia. Y él hacía la misión y lo resto, y siempre escucha la palabra de nuestra iglesia. En este momento en Australia están entregando el culto. Pero nosotros estando en Corea decimos, la próxima escucho. Y no escuchan el culto de en vivo porque está metido en la negligencia espiritual. Entonces, ¿cómo podemos vencer esta negligencia? Todos los días tenemos que recibir nueva mañana de gracias. La palabra nueva mañana de gracia, ¿qué quiere decir? Eso tiene que tener el sentimiento espiritual. Todos los días nosotros tenemos que saborear y disfrutar. O sea, tiene que tener la vitalidad en esa vida. Y aparece la vitalidad. Cuando empezamos un nuevo día, estamos llenos del Espíritu Santo. Y creer no hay problema, pero tener la emoción y lleno del Espíritu Santo, nosotros vivimos una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir una nueva mañana de gracia espiritual? ¿Cómo tenemos que vivir? Ustedes despierten a las 6 de la mañana. Entonces en ese momento apenas se despierten, dice, solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Entonces todos los quejas y la naturaleza viejas y desconformabilidad, lo que tenemos, ya se desaparece todo a declarar esa palabra. Un anciano me dijo, pastor, está pasando algo alegre porque veo su cara muy bien. Yo le dije, ¿así? Yo espiritualmente estoy con toda la fuerza y me despierto como si recibiendo una mañana de gracia. Entonces ustedes también lo hagan. Y después de hacer eso, y hago ejercicios, y hago ejercicios 30 veces, hago abdominales, y entonces me tomo el agua y empiezo a orar. Eso es el comienzo de la mañana todos los días míos. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Al despertarse así, entonces todas las tareas y todas las cosas, dificultades, nos da la fuerza para vencer. ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros tenemos que recibir espiritualmente esta nueva mañana de gracia? ¿Por qué? Porque Dios nos da la fuerza que no podemos hacer nosotros. Nos hace superar todos los límites nuestros. Volviendo de hablar, nos hace experimentar la escala de Dios. No es hacerlo mañana, sino Dios nos hace hacer. Dios nos hace experimentar lo que hace Dios. En verdad, ustedes despertando a la mañana, haciendo los 3 hoy, al estar lleno de la llenura de 3 hoy, podemos vivir una vida de vitalidad. Aunque vayan en el trabajo, aunque tengan en la empresa, cuando tengan la relación con las gentes, y tienen que tener la vitalidad. Esas personas son las personas que tienen éxitos. Una persona que están cansados y están caídos, muy cansados, y al mostrar que no tienen ni esperanza ni fuerza, entonces esa persona no va a utilizar esa otra persona. Por eso dicen así. Una empresa grande, lo más importante cuando nos da el trabajo,
siempre le da el trabajo a las personas que están alegres y el que está lleno de vitalidad en su cara. Pero nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, se va la potencia espiritual y podemos comenzar un nuevo día lleno de vitalidad. Quiero que sean todos los creyentes que reciben nueva mañana de gracia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra que vamos a ver en Ruth, capítulo 2, tiene el contenido que está llegando una nueva mañana de gracia. Ruth era moabitas y fue el lugar que no había ni un conocido a Belén. Como en estos días una mujer. Hay muchas mujeres hoy en día que viven solas porque pueden vivir, porque tienen su capacidad. Antes sí tenía que casarse sí o sí. Por eso mi madre también a los 19 años, 20 años formó matrimonio, pero vivieron así, pero en este momento no. Ahora pueden y ganan mucho dinero, ellos tienen capacidad y entonces no se casan. Esto están equivocándose la esencia de la creación. Las mujeres, aunque tengan capacidad, las mujeres antes de 40 años se tienen que casar. Por eso pueden ver a los remanentes antes de 40. Tener capacidad. No hay ningún problema en su vida, pero y es diferente. Y las mujeres en estas situaciones no es Ruth de Ruth, sino Ruth. Dios mira su centro y el ambiente. Ruth hace la decisión, esta decisión de fe de Ruth. Como vimos los otros días, Ruth dijo, Dios hace mi Dios, se hace mi Dios. ¿Qué quiere decir? Donde se enterró la madre, yo voy a ser enterrada. Esto es la confesión de solo. Y al llegar a Belén, por fin, a Ruth empieza la nueva gracia. A través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia Yehón, todos los días, quiero que reciban nueva gracia que nos da nuestro Dios. Todos los días nueva gracia, nueva respuesta, nuevo campo nos da Dios. Ustedes deseen ese deseo. Ahí tiene la vitalidad espiritual. Por eso, todos los días, quiero que ustedes vivan una vida llena de vitalidad y quiero que sean todos los creyentes de la iglesia Yehón. El punto 1 es providencia espiritual. Vamos a ver, versículo 1. Tenía Noemí una pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelech, cual se llamaba Boaz. Cuando Ruth volvió a Belén, y en la época era de la siega, estaba al pasar la sequía del tiempo y cuando vino Noemí y está tratando el contenido de la restauración. Y si vemos el versículo 1 que continúa, están entrando el paso de la bendición. En verdad, esta palabra no coincide adelante y atrás, pero de golpe está anotado esta palabra. ¿Y cuál está la razón? Esto es, está dando la gracia y está preparando Dios para dar la gracia a Ruth. Y está enseñando en eso. ¿Cuál es el paso de la gracia que preparó para Ruth? Dios es Boaz. Si vemos en el capítulo, Boaz era pariente de Elimelech y era el hombre rico de la familia. ¿Qué quiere decir? Que era un rico, era un famoso.
como sea en la zona de Belén, no solo rico, sino era una persona que daba la buena influencia y era una persona que estaba en esa ubicación. Esa palabra quiere decir así. Y a este Boaz Dios preparó para Ruth. Si vemos en Ruth, la palabra Ruth, está escondido la gracia de Dios. Y todos los capítulos parece que se cambian los protagonistas. El capítulo 1 está hablando, parece que está hablando no nos damos cuenta si es el protagonista es Elimelech o en la moabita Noemí es el protagonista. No nos damos cuenta. Pero el libro se llama Ruth, por eso nosotros podemos pensar que el protagonista es Ruth, pero yéndose la parte posterior y empieza a aparecer otros personajes y se ve como diferente protagonista en este libro Ruth. Pero ¿quién es el dueño de este libro Ruth? Es el Dios. Parece que aparecen muchas personas, pero todas las cosas están en la providencia de Dios y está avanzando en la providencia de Dios. Nuestra vida también. Nosotros en toda nuestra vida, Dios nos está cuidando en todo nuestro momento y entonces cambia nuestra vida. No solo hable, sino realmente. No es decir una vez, confesar una sola vez, sino nosotros tenemos que recibir la absoluta soberanía de Dios y esta conciencia sin conmoverse. Nosotros tenemos que estar y aferrar el proyecto de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. Tenemos que aferrar. ¿Quién es nuestro Dios? Seguramente. ¿Quién es nuestro Dios? Mi Dios, ¿quién es? Dios que creo yo. ¿Quién es ese Dios? Tenemos que aferrar seguramente, especialmente Dios a nosotros nos da la gracia. Nos quiere dar la gracia todos los días. No es un Dios que nos castiga, que nos golpea. No es el Dios de temor, sino Dios nos quiere cuidar. Por eso, una hermana que tenía muchas heridas de su padre, que recibieron muchos golpes, al venir a la iglesia, al decir Padre nuestro, no le gustaba porque no quería decir Padre. Pero Dios no es una persona así. Dios es una persona que nos quiere dar la gracia. Es el Dios que nos quiere dar la gracia todos los días. Si nosotros creemos así, todo el momento nuestra vida cambia. En el libro Números vemos 6:21 dice esta verdad correctamente. Dice así: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mi paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. O sea, Dios no quiere bendecir, Dios no quiere dar la paz. Dios a nosotros quiere dar la bendición y la paz. Dios nos quiere dar lo mejor y es el muy buen Dios para mí. Dios bueno, mi Dios. Amén. Ese Dios tenemos que alabarlo así. No es un Dios legalista, delegado. Nosotros, al tener la cultura de estar nosotros crecimos retados por nuestros padres. Y entonces yo pensé que venir a la iglesia también venía para que me reten, porque en el púlpito me retaban y a través de la palabra nos daban retos. Por eso siempre nos dice que arrepentido y nos golpeaban y iban afuera y pecaban y me retaban. Y entonces no podía respirar. Por eso los cristianos no tienen fuerzas. Viniendo a la iglesia, no tienen la escala y no pueden seguir
la escala de los incrédulos. 나 자유, 너 자유, 우리 자유 얻었네. Yo libre, tú libre, nosotros recibimos la libertad. Dios nos cuida, Dios nos cuida y Dios quiere dar la gracia. Ese es el Dios. Un predicador muy famoso, Spurgeon, dijo así: la gracia de Dios y el amor continúa continuamente. Si nos acordamos eso, en nuestros corazones vamos a tener un grande consuelo. Ese amor de Dios no se termina y parece que es el amor que es una rueda que gira constantemente. Si nosotros anotamos lo mejor, la gracia y la bendición de Dios, nosotros siempre vamos a recibir esa bendición y la gracia. Como esta confesión del pastor Spurgeon, la gracia de Dios no se corta en un tema corto, sino en nuestra época continúa. Por eso, hasta que vayamos en el reino de los cielos, está siempre. Muchos no creyentes dicen: estoy feliz, estoy contento. Y dicen así y empiezan a preocuparse por a ver si me pasa alguna cosa. Ellos están felices y al mismo tiempo están teniendo preocupaciones, pero nosotros no. La paz continúa. Por eso nosotros haciendo una vida de fe todos los días, cada vez que pasa el tiempo, esas personas y ellos reciben al saborear continuamente la gracia de Dios y viven una vida llena de vitalidad. Amén. Ustedes cuando me ven a mí, ¿no sienten así? Si sienten, digan amén. Es así. Un pastor que está predicando, hablando así, que soy feliz, pero si al ver el pastor y estar con cara cansado y estar con cara de preocupación, como si fuese que estás llevando toda la carga del mundo, ¿qué gracia van a recibir ustedes? Yo todos los días soy nuevo. Por eso no tengo tiempo para envejecerme. Alguien me dice: pastor, aunque yo vea tanto tiempo, parece que está muy joven. Ese sentimiento es el Evangelio. Me miró evangélicamente. Ustedes, delante de Dios, todos los días tienen que recibir las grandes gracias y van a vivir una vida llena de vitalidad. En otro lado, de forma, cuando nos llegan problemas y dificultades, estamos más felices. Porque el problema, cuando siempre nos llega, siempre llegan problemas. No importa si yo haga bien o no, sino vea telenovelas, la mayoría, y parece que se termina en un capítulo, pero a través tratando algo extremo, un tema extremo, y nos hace tener que concentrar para ver el siguiente capítulo continuamente, y al final nos deja tener esa telenovela muy bueno. No finaliza ese malo, al final no se fundió. No, al final una buena persona hace tener éxito y victoria. Espiritualmente también. Cuando nos llegue, cualquier dificultades, no importa. Tenemos que recibir la gracia para sobrepasar esto. Dios nos da esa fuerza. Todos los creyentes de la iglesia llevan todos los días esperando la gracia de Dios y vivir una vida de investir y de recibir esa gracia. Por eso, en cualquier situación, quiero que ustedes reciban ese nuevo día, de recibir un nuevo día. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es Ruth
que recibió la gracia. Es el capítulo 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyo ojo hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigo en el campo de por segadores, y aconteció que aquella parte de campo era de Boz, el cual de la familia de Elimelech. Y he aquí Boz vino a Belén y dijo a segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ruth, la madre Noemí, y quería seguir y quería cegar la espiga. Le pregunta: ¿qué quiere decir? La gente noble en ese momento, la gente pobre, cuando cegaban, y dijo que lo dejen un poco para que los pobres puedan ir a comer. Por eso, cuando los humildes, cuando ciegan el trigo en la cebada, ellos van y recogen y ellos comen, porque no hay nada de comer. Por eso, si vemos 19, versículo 19, 10, capítulo 19, versículo 10, dice que no recojan la siega de toda la siega, todas las espigas. ¿Por qué? Porque los humildes puedan llevarse los restantes. Por eso ustedes viviendo, no vivan esforzados de cuidar sus cosas. Venir a la iglesia. Entonces ustedes no y digan, crean a Jesús. Entonces esa persona recibe la gracia, la emoción. Y cuando yo llego al aeropuerto Quimé y sale unos dineros y yo no recibo la moneda del vuelto, digo, crean Jesucristo. Y eso es transmitir evangelismo. Y entonces no recibo el vuelto. No recibo el vuelto. Y me dice, gracias. Crea Jesús. Ellos responden con toda la fuerza porque no recibieron su vuelto. Y entonces están contentos. Para la gente pobre, ustedes vivan con suficiente. No ir al mercado a descontar y pedir más. No lo hagan así. Dejen. Aunque nos quiera dar más, digan que lo dejen. Entonces nosotros tenemos que dejar un poco los restos para que puedan vivir los pobres. Para las gentes humildes. Estas situaciones Ruth sabía, porque la fe de Ruth no es una vida de fe sin claridad, sino a través de Noemí recibió la palabra y tenía la fe correctamente, específicamente de esta nuera. Especialmente si vemos en el versículo 3, cuando espigó y del postegadores, y aconteció de aquel parte en el campo era de Boz, el cual era de familia de Elimelech, y entró de casualidad. Pero esto es casualidad, no. Esto no es la casualidad absoluta, sino si vemos en el versículo 4, sale la respuesta. Y he aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. No fue casualidad, sino es la guía de Dios. En medio de esa casualidad está el proyecto de Dios. El encuentro de Ruth y Boz era un proyecto de Dios. Dios hizo tener encuentro. Dios preparó con absoluta soberanía de Dios. Es el
caso de lo necesario. En la Biblia no hay casualidad, sino está todo el proyecto de Dios. Los incrédulos, porque él tuvo buena suerte. No, no es así. Sino siempre hay proyecto de Dios. Dios cuenta hasta nuestros pelos. La gracia de Dios se demuestra así. Parece que de esa casualidad Dios está obrando. Esa persona que nos encontramos de casualidad, no es de casualidad anotó la iglesia llevó, no es así. Sino en su alma está la guía y tiene la providencia de Dios. Nosotros estamos en la plataforma de evangelizar 237 naciones y 5,000 tribus. A entender esto, nos damos cuenta. Si no veníamos a la iglesia llevó, nunca habríamos escuchado la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus, sino en la providencia de Dios. Yo no sé inglés, no tengo dinero, no tengo nada, no tengo visión. ¿Cómo puedo hacer la evangelización de 237 y 5,000 tribus? Nosotros pensamos así, pero nosotros somos una persona muy importante para ser utilizado en este trabajo. No hay casualidad. Todos los creyentes de la iglesia llevan. Ustedes créanlo que es la absoluta providencia de Dios. Los tres hoy es una providencia de Dios. Dios especialmente a nosotros nos da esta palabra porque hay un proyecto de Dios. No hay casualidad. El trabajo de ustedes en la iglesia también no es de casualidad. Me pusieron en departamento de funeral, sino tiene el absoluto proyecto de Dios. El que aferra ese trabajo deja su arte de obra en su vida. No hay casualidad absolutamente. Viniendo a la iglesia, Dios, el pastor nos dio el trabajo de casualidad. No, los pastores ni siquiera hablar. Yo, dejando este departamento, quiero ir a otro departamento. No piensen así. Eso es el sonido de Satanás, de conflictos. Ese ya es yo. Esa persona no hay. No es de casualidad nosotros ocupamos el trabajo y de casualidad fuimos pastor, de casualidad somos líderes importantes. Diga conmigo, es la absoluta soberanía de Dios. Ustedes personalmente tienen que confesar así. A través de este trabajo, Dios, nos da el crecimiento. Pero esa persona que no se acuerdan de su trabajo y hace trabajo así nomás, esa persona no se dan cuenta del proyecto de Dios. Esa persona son la persona que no tiene la fe. Es el siervos malos, hipócritas. Por eso ustedes tienen que darse cuenta. A través de ustedes nos hace crecer y Dios nos utiliza y tiene un proyecto escondido en el trabajo. Por eso nos hace tener un buen obrero. No solo tenga su nombre, sino trabaje. Por eso, cualquier cargo, cualquier trabajo hagamos, tenemos que dar todo dentro del pacto. Tenemos que cambiarnos la naturaleza de todo dentro. Cuando estudiamos todo dentro, cuando trabajamos todo dentro, es dar todo y concentrar. Viendo a Ruth, no esperó sin claridad, sino en ese momento hizo toda su fuerza ir al campo y ir al campo y recoger la espiga. Eso es lo mejor que podía hacer de su trabajo. En esta vida de Ruth, Dios empieza a ver toda la gracia que está dando a Ruth a través de Boaz. Vos, en el versículo 8, entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a la espiga a otro campo, ni pases de aquí y
aquí estará junto a mis crías. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo ha mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengan sed, vea a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Por eso vos hasta a este momento está específicamente está guiando y está protegiendo, más que guiar, está protegiendo. Por eso Dios dar la gracia a nosotros es específicamente nos ocupa nuestra vida. No es que Dios nos va a ocupar, sino ya ocupó nuestra vida. Dios, específicamente, Dios está ocupando nuestra vida. Que cada paso nos está guiando. Nosotros tenemos que sentir. Por eso no tenemos preocupaciones, temor. No hay nada para preocupar. Mi alma está en paz. Amén. Mi alma está en paz. Por eso ustedes, el pastor, el anciano, qué paz que tiene su cara. ¿Cómo puede estar así? Parece que tiene un paz. Hay algo, está pasando algo bueno. Tiene que ser hasta así. En cambio, usted está preocupado, está enojado. No, no tiene que ser así. ¿Por qué no se tiene que preocuparse? Porque ustedes están dentro de Cristo. Está dentro de Cristo. Yo que estamos dentro de Cristo, ¿qué preocupaciones tendremos? Yéndose debajo de la cruz. Vemos el versículo 11. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con su suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a tierra donde naciste y han venido en un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me ha consolado y porque ha hablado al corazón de tus siervas, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos sabía todo de Ruth. Dios nos sabe, nos conoce todo a nosotros. Esta decisión de la fe de Ruth, aplicándose en su vida, y está consolando. Ella está llena de heridas, pero pudo vencer. Su padre, alejarse de su padre, y esta palabra de consolación de vos, y está sacando todo el sufrimiento y todos los problemas, y como si fuese quitarse todo, y es el mensaje que está sanando. Por eso ustedes, cuando ustedes admiten a otras personas y cuando bendice, y las heridas de esa persona se cura todo, como vos. A través de la palabra del domingo, ya vimos Jesús en medio del sufrimiento y de la persecución, fue a buscar a Pedro y dio la restauración y hace comenzar una nueva vida. Esto es el Evangelio. El Evangelio es nuevo. Pedro, que experimentó la fuerza del Evangelio, ¿cómo hizo? Hizo el protagonista de levantarse el Evangelio en la iglesia primitiva. Si vemos en Corintios, dice que Dios es el Dios del consuelo. Es Él quien nos consuela en todas las tribulaciones. Nos hace en la persona que nos consuela. Está enfatizando
y constantemente. Es el consolador. El consuelo de Dios es importante, pero ustedes tienen que recibir el consuelo de Dios. Nosotros, a través de este consuelo de Dios, tenemos que experimentar esta gracia 24 horas y avanzando un paso, tenemos que compartir esta gracia que recibimos. Todos los creyentes de la iglesia llevan que empiece a consolar. Quiero que esta iglesia sea una comunidad del consuelo, dar fuerza y dar ánimo. Al hacer esto, a sanar. No, ustedes no discutan. Eso es ser un siervo de Satanás. No es correcto y está equivocado, sino ustedes tienen que dar fuerza. Por eso, cualquier persona que venga a la iglesia de Jehová, que tengan una vida espiritual de la sanidad y que ellos puedan restaurar todos los días. Y quiero, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sea un campo así. Conclusión. Hay una palabra que es el enojo de un pez. El pez habla. Ustedes, ¿por qué me está criando dentro de la granja? En la pecera. Ustedes me metieron en la pecera y dice que mi memoria es 3 segundos, pero ustedes midieron la hora que mi memoria es 3 horas. Ustedes tienen la garantía, ¿dónde está la evidencia que mi memoria de un pez es 3 segundos? ¿Y cómo pueden saber ustedes que mi memoria es 3 años? Midieron. Y vuelve a hablar de vuelta. Los jóvenes se ríen, pero los que tienen edad no entienden cómo decir. Escuchen mañana de vuelta. Lo que podemos ver aquí, ¿cuál es? Es la imagen nuestra. Delante de Dios, en nuestras imágenes, parece que en nuestra memoria es la memoria de 3 segundos. Como tiene este pez. ¿Qué quiere decir? Nos estamos olvidando muy rápidamente la gracia que nos dio Dios. Tenemos lleno de la codicia de este mundo y decimos otra vez y no nos acordamos la gracia de Dios. Los pueblos de Israel vivieron una vida de quejas y del odio, porque ellos, los israelitas, se olvidaron la gracia de Dios. Y ellos, a ir al Éxodo, al desierto, estaban quejando. Yo estaba bien, en el Israel estaban con quejas y de odios. Cuando llegaba algún problema, empieza a odiar a Dios y a quejarse en Dios. Y se olvidaron la gracia. Nuestra vida empezamos desde la salvación. Si no es la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Si no es la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Si no es la gracia de Dios. Por eso, tenemos que tener el agradecimiento como una persona que recibimos la gracia. Tenemos que tener en nuestra vida. Esta semana, a través de la gracia, tenemos que sentir, Dios nos cuidó hasta este momento y tenemos que estar llenos de agradecimiento. Tenemos que estar en el centro de la palabra. Aunque tengamos buenos casos o malos casos, tenemos que agradecer a Dios, porque Dios se une todo para bien. Tiene que estar sensible espiritualmente, tiene que tener el sentimiento. Aunque alaben, aunque escuchen las palabras, aunque lean la Biblia, no tiene sentimiento, no tiene sentimiento espiritual. Esto es muy preocupante. Ustedes agradecen en la gracia y van a vivir. Amén. Por eso, a través de esa fe que recibieron la gracia, y ustedes dando el testimonio a todas las personas que encuentran y dar la influencia espiritual a nuestros alrededores, de decir, la gracia de Dios es tan grande. Tiene que dar
esta influencia y quiero que todos puedan dar la influencia y dar la bendición. Oramos, Dios Padre, todos los creyentes de la iglesia de Jehová, que siempre estén en medio de la palabra y sea un nuevo mañana de gracia. Quiero que puedan tener la confesión de 3 solos, siempre como una persona que recibimos las gracias y de dar las gracias y de transmitir las gracias y que puedan dar la influencia espiritual, que todos los creyentes puedan ser así. A través de Corona 1.9 estamos entregando el culto en línea, que nosotros no nos estemos preocupados y siempre podamos actuar y sin descuidar, que no nos descuidemos, todo sea un hombre así. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.